गिरामी कदर सदर मजलिस, अकाबिर उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, तुलबाए इज़ाम और नन द कुरान करीम को खुशहाली की तशरीफ रावड़ों दा अल्लाह बदीन माने मयनो मुसलमानान उरणो और कोर के औरीदुन को मैंदो खैंदो अल्हम्दुलिल्लाह नन राता अल्लाह रब्बुल आलमीन बे रोजे न अख्तर रा नसीब को खुशहाली राता अल्लाह को खुदला दखपलो बचो लंबई खुशहाली राता अल्लाह द कुरान पर बरकत सरा नसीब करा जमुंग द बचो पगाड़ो के द कुरान हारून अल्लाह सजाओ कर खालिसिना मदरसा के दाखिल शवी बची नन द कुरान नडक सिने जमुंग कोरोनो त वापस कीगी स्पिने पगड़ई जमुंगा उस्तासु द बचो पसरुनो बांधे द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत दस्तारुना सजाऊ दी कोर के पमाशुमानो प बनातो के बाजी माशुमानो प तर्जमा और तफसीर बांधे कुरान खत्म करे और बाजी प नाज़िरा बांधे खत्म करे मुंगा उतासु नन ढेर ज़्याद खुशहाले यू चा द ढेर खुशहाली ना पखपलो गाड़ो बांधे गुलून लगवली दी दा द कुरान द एहतराम द खातिरा दा द कुरान द मोहब्बत द खातिरा चा द जान सर हारून रावड़ी दी मिलमनो त वरचे द बचो पगाड़ के वरचे द अल्लाह लुई शुक्र अदा करो कि द फितनो पदक जमाना के अल्लाह सासु बचो पगाड़ के द कुरान हारून नसीब करे ननबा डीर दीनदार प्लारान अल्लाह खुशहाल करी वी द सलोर हाफिजान द अतलस नाज़िर ख्वान बची द पकोर के तर्जमा व नाज़िरा चिकम जिनको खत्म करे दा दागी वालिदैन अगर बड़ेर खुशहाल वी द दीनदार प्लार पजड़ के दा अरमान वी रबा जमा दा बचे सालेह का अल्लाह दा माशूम और माशूमा में दीनदार का द दुई द पारनन लोय खुशहाली दा अल्लाह रब्बुल आलमीन द दुनिया पर डिग्रो की द टोल न लोय डिग्री तालीमी डिग्री जगह द कुरान डिग्री द अल्लाह सासु पूर्ण त नसीब का टोल द जड़ पर इखलास बाजी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा मंजर इनी अल्लाह सासु द अल्हम्दुलिल्लाह वयलो दा इखलास मालूमई रुणो को पदे नेमत मुशकर अदा को लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम द अल्लाह वअदा दर सरदादा द खपल बची द नाज़री प खत्म शुक्र अदा का सबब दर त अल्लाह हाफिज कुरान को खाई द खपल बची प हिफ्ज कुरान बांधे शुक्र अदा का अल्लाह बैदर त आलिम दीन को खाई द खपल लुर दागी द कुरान पाक प नाज़िरा व प तर्जमा बांधे खुशहाल शा नूर खुशहाली दीनी बदर पर अल्लाह दागी द लास नसीब की और ता तबई अल्लाह रब्बुल आलमीन ओ खाई दा द उलमा व मेहनतुन दी जमुंगा उस्तासु कुरनो त द कुरान डाले रालेगी ए चरत जमुंगा शर कुरुना और चरत द कुरान हाफिजान जा अक्सर दा खबर कौम जवान के द रमजान शरीफ न्याशवी औ यौ सड़े द खपल जुई नशात पतरावो के उदरीगी और जुए कुरान पाक द अलिफ लाम मीम न शुरू की और पवन्नस बांधे खत्म की जमींदार काका पमख दजमक वल्लाहि अलअज़ीम को दे गलोए कीमती नेमत पमख दजमक बांधे बलवी अल्लाह दर तदा दर नसीब करे दे लुई शुक्र उबासा ददे वालिद ददे बचो वालिदैन तवायमा नन मा खुस्तन ब अस न समलई नन ब अल्लाह तदवरा का तनफल द शुक्राने डाले कोई और दागी नौरुस को दुआ कोई रबा तखो मुंगा ढेर खफा करे वे
الله تا مونږ ډېر خوشاله کړلو رب مونږ تعالی اس نو درکړي الله تا مونږ له د قرآن نور کور ترا نصیب کو حدیث مبارک کې راځي چاته چې الله رب العالمین د قرآن رشته نصیب کړه دوی سره د الله رشته داری راغله ان لله اهلین من الناس دی خلقو کې د الله خپلوان دي قیل من هم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال شو دا څوک دي د الله محبوبه الله لا خدا ټول بندگان یو شان دي د الله په خپل او پردي څوک دي الله له خو بیبي نشتا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا الله له اولاد نشتا لم يلد الله نسو پیدا ندی ولم یولد الله د چانه پیدا نده نو چې د الله د پاره مور او پلار نیا او بابا نشتا د الله د پاره زوی او لور رونه خوند ورله نشتا رشتې خو په دې سره قایمیږي بیبي یې نشتا رشتې خو په دې سره قایمیږي نو د الله په بندګانو کې رشتہ دار د الله محبوبه تعالی څوک دي دا دومره مقربین په بندګانو کې څوک دي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي رشتې نه مې مراد د وینې رشتہ نه ده دا روحاني رشتہ ده دا دینی رشتہ ده دا ایمانی رشتہ دا تپوس کو شو دا سوک دا اللہ محبوبہ وی فرمایل اہل القرآن فإنهم اہل اللہ کم کور کے چی دا قرآن حاملین وی دا قرآن تلاوت کون کی جبی پا ماشومانو علکانو پا ماشومانو جنکو کے دا قرآن ندک زلونا دا قرآن لمدی جبی دا قرآن پا دیدار و پا زیارت باندی صبح و شام منور استرگی دا خوش قسمت چې په کوم کور کې الله نصیب کی دا د الله خپلوان شو دا د الله اهلین شو دا د الله محبوبین شو ایرونو نن ستاسو د دې دینی مدرسې د برکته د څومره زمیدارو کورونو ته الله خپل خپلوي نصیب کړلا خپل رشتہ داری ورته الله نصیب کړلا د څومره غریبانو کورونو ته د الله خپلوي نصیب شولا مونږ او تاسو چې چرته په غټ ځای کې رشتہ وکړو نو رشتہ داری خو زمون او تاسو نن سبا را غونډه شوې ده مال او دولت لراغلې ده لر رشتہ دار چې پیسې ور سره ډېرې ما او تا ورته ډېر د عزت په نگاه باندې ګورو خپل سکرور چې په کور کې یا معذور وي یا بیمار وي یا بیروزګار وي یا غریب او مخلوق الحال وي هغه ته بیا موږ په نظر کې ډېر سپک ګورو زما محترمو رشتہ داری دې ته نه ویل کېږي دا ته د رشتہ دارۍ خاطر نه کې دا رشتہ داری نه ده دا زرداری ده دا مالداری ده دا پیسہ داری دا تو دا پیسے خاطر کے کو تا دا رشتے خاطر کولے غریب رشتہ دار نبدے ہم پخپل غم او پخادی پخپل خوشحالی کی آغا مر دعوت ورکو سمر چلر رشتہ دار دے خود دنیا پا یو منصب ناس دے او چرت پیسہ ورسرا نوی نوی شوی دا نو آغا لمخ کی رسیگی او دا کور خپل سکو رو در نیری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا مخ دزمک باندے بدترین خادی کم یوادا بدترین وعده کم یو دے فرمائی چې مالدار پاکی اخری و غریبانان پاکی محروم شي د دواړو جهانو سردار مبارک فرمائی پا مخ دزمک ددین بدترین تقریب بل مشته دے زمون تقریبات نن پا مخ دزمک بدترین ولی جوړ شوی دی غریب کو رشتہ دار دے کونه ورته نوایو مالدار قرآن ډیر لري چرتا خپل هغه سره خپلوي لګېدلې ده هغه له به د ټولو نه مخکې ځان رسو هغه به د ټولو نه مخکې په خوشحالۍ کې شریکو زما محترم ورونو دیني تقریباتو کې چې شرکت کوئ دا پیغامات د خپل ځان سره وړئ زموږ علاقه کې یو کس دی ګردې یې فیل شوې وې ما ته وی مفتي صاحب او هغه
په یو سرکاري محکمه کې دی ما ته وی زمونږ د افسر له زما خوا زما سره لاړ شه زه ورسره پېښور ته روان وم په دې لاره مې د تپوس پوښتنه وکړله ما ورته وی وروره دې شته دی ډېر یو سوړ اسویلی یې وکړو ما ورته وی ولې تا خو ډېر سوړ اسویلی وکړو ما ته یې وی مفتي صاحبو زما د سرکاري ملازمت دومره کلونه وشو چې زما وروڼه هغه ټول ماشومان وو ما په خپله تنخوا کې خپل مور او پلار او خپل وروڼه هغوی ساتل تر اوسه پورې سکولونه مې پې ووي تعلیمونه مې پې وکړل ودونه مې ورله وکړل کورونه یې اوس خپل په خپل ځای باندې دي خو وی مفتي صاحب د افسوس خبره دا ده چې د کومې ورځې نه دوی اورېدلي دي چې زمونږ د دې رور ګردې فیل دي هسې نه خو ده ته ډاکټر ووایي چې رور ته ووایه چې تا ته خپله ګرده ډونیټ کړي ځکه د هغه بلډ میچنګ به ستا سره کېږي د دې یرې وروڼو سلام زه چې کور ته دننه شم دوی زما نه یو سیټ دوی په دې باندې یریږي زمونږ دا رور به اوس مونږ ته ووایي چې ډاکټر راته ویلي دي دا رور دې د ځان سره ټېسټونه له راوله او که دی تا ته ګرده درکولی شي نو چې ګرده درته درکړي دې ته خو رشته داري نه وایي رشته داري خو دې ته ویلي کېږي کو سخته ده او کو راته ده د زړه الفت او محبت به یو وي رشته داري د الله د طرف نه ده ستا د طرف نه ده الله چې ته د چا سره پیوست کړی د هغې نه ځان جدا کوه ما دا ستا اختیار نه چې ته به د چا زوی یې دا ستا اختیار نه چې ته به د چا رور یې دا ستا اختیار نه چې ته به د چا پلار یې دا ستا اختیار نه چې ته به د چا تره او د چا به ماما جوړېږي دا فیصلې په عرش باندې الله کړی دي کومې غوټې چې الله وروستې دي دا غوټې مه پرانځه حدیث مبارک کې راځي څوک چې غواړي دا چې د ده په رزق کې د فراخي راشي او د ده په عمر کې د لویوالی راشي من احب ان یبسط له فی رزقه ویمسط له فی اجله فلیصل رحمه دې د خپل رشته دارۍ خیال وساتي رشته دارو کې ډېره ګزاره کوئ عموما من او تاسو وایو تره مې دی بس برداشت مې ځکه نه کړلی شوله چې غلطه خبره یې راته وکړله وروره دا ښه خبره خو هر څوک برداشت کوي رشته داري دې ته ویلې کېږي چې د تره خاطر په تیزه خبره کې وکړي د غوزي په کیفیت کې وکړي د پلار خاطر په تیزه خبره کې وکړي د مشر ورور خاطر په تیزه خبره کې وکړي حق کبیر الاخوة على صغیرهم حق الوالد على ولده د مشر ورور په کشرانو وروڼو باندې دومره حق دی لکه څومره حق چې د پلار په خپلو بچو باندې دی زما محترم وروڼو رشته دارۍ وپالئ رشتې مه ورانوئ مونږ او تاسو کې چې څوک رشته دار زمونږ په غټ منصب او غټه عهده باندې راشي ټول بیا برید کوو په چک پوسټ باندې پولیسو ته هم نه ودرېږو د ډیپټي کمشنر صاحب زوی یمه د ډي پي او صاحب ورور یمه هر ځای کې برید کوو ولې رشته داري مې د ډېر یو غټ افسر سره ده نو چې کوم ورته د الله رشته داري نصیب شوله کوم ورته د الله خپلوي نصیب شوله ای وروڼو ناس په عرش باندې فخر ناس په فرش باندې فخر په هغه باندې په عرش باندې کېږي دا خوش قسمته خلق الله رب العالمین په خپله منتخب کوي ژبې ډېرې وي الله هرې ژبې ته د قرآن تلاوت نه نصیب کوي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الله فرمایي په فرش باندې چې قرآن مې چاته ورکړی دی بر سلیکشن بورډ مې قایم کړی دی او سلیکشن مې ورله په عرش باندې کړی دی د یو سړي به 5 بچي وي په دې کې به حافظ قرآن څوک جوړېږي دا فیصله الله په عرش باندې کوي په دې 5 ژبو کې به کومه ژبه په قرآن لمدېږي په دې 5 بچو کې به د کوم بچي سترګې صبح او شام د قرآن دیدار کوي په دې 5 بچو کې به د کوم بچي غوږونه د قرآن په نور په اورېدلو منور کېږي په دې 5 بچو کې به کومه سینه الله د خپل کلام پاک لپاره تخته جوړي دا فیصله په کوم ځای کېږي دا په عرش باندې کېږي دا فیصله څوک کوي دا الله کوي خوشحاله شئ
د کومو خاندانونو متعلق چې الله انتخاب کړی دی په زړه زړه کې د الله په دې فیصله خوشاله شئ او چې د چا انتخاب لا نه دی شوی وخت به نه تېروئ ښه په دې محفل کې په زړه کې عزم وکئ کشر ورور مې دی مدرسه کې به داخلومه چې زما د کور خپلوي هم د الله سره راشي زما په کور کې هم د قرآن کریم نور الله را نصیب کړي بچے میں دے مدرسہ کی بے داخلو ما لور میں دا مدرسہ کی بے داخلو ما یواز دا نارینو علم دا دا مور او دا پلار دا پارا دا آخرت دا نجات ذریعہ نہ جوڑی گی کلا کلا دا زنانو علم اللہ رب العالمین دا والدین دا پارا دا نجات ذریعہ جوڑی حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ دا مشہور تابعی دے مفسر قرآن دے او دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما شاگرد دے فرمائی والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا وی دا قرآن کریم دا دی آیت تفسیر دے گئی وی آغا لونا چاگا صالح ہوئی آغا دا اللہ لنسبان دے دیر بہتر دی پا اعتبار دا بدلی ورکولو او پا اعتبار دا تمہ لرلو جماعتا بسا گٹا راکی و سا خیر براتا را ارسی فرمائی وی دا تفسیر زد زان ننکوما دا دا رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نمی اورید لے دے او عبداللہ ابن عباس با دا زان نمی کڑے آغا با دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اورید لے وی او بیا پا دے با دلیل پیش نو په دلیل کې وای ما د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه یو حدیث اوریدلو هغه فرمایلی چې د قیامت په ورځ به یو صالح جنې الله به د دې د دیندارۍ په خاطر باندې د جنت فیصله وکړي الله به ورته فرمایي اے فلان کای ز جنت ته روان شه ما ستا مغفرت کړې ده دا به ودرېږي الله رب العالمین ته بوای ربا جنت ته خو جواز نه زما خواگه بیبی چرتا دا زما خواگه مور چرتا دا زکا ما دا غی سر پکور که دیر کم وقت تیر کرو بیا تر نواده شویو ما او پختر شو قدر بمیلی دلا دیر بمی یادی دا خو ما بنلی دلا زماغ خوب لار چرتا دے اللہ آگی جنت کی بزسکو ما ابو میرا سر نوی داجی میرا سر نوی دادا میرا سر نوی آگی جنت کی زسکو ما زما پلار زما دپار زان دیر کڑولیو بہر ملکونی کی بای دیاڑی مزدوری کولی او دلتا بای مون لرالی گلی و مون بپاغی باندی خپل کور چلاو زما پلار بزمیداری کولی داغا ملاکی تشوی ونو زمونگا ملاگانی پینیغی کڑی وی آغا خپل وجود خوالی کڑو نو دا خپل خولو والا بدبوی کپڑو باندی چکمی روپی گٹلی وی نو دلتا پی مونگا سپیلی کپڑی و سپریگانی دا گرزولی دا مونگا دا غی پلار دا خلو برکت دے چی دا پلار خلی نوے چرتا با مونگا دا مزی نکولی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا زنانا با اللہ تا اوی ربا مورا پلار میں چرتا دی اللہ با ورطا او فرمائی ستا بند عمل یہ ندے کڑے دا دے وجنا ستا سر یو سے جنت کی پا یو مقام کی نشی پاتے کی دلے دا با ورطا اوی اللہ چی زما مورا پلار نی زخو آغی جنت دا نظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ رب العالمین با دا دی زنانا پخپل موقف دکلکوالی دا وجنا دخپل شان لائقہ مناسب پخنداشی او اللہ با فرشتو تو فرمائی فرشتو دا زنانا دیر زور وردا یواز جنت تزینا او دوزخ تیزلی گمگا ملگری که ورسر دا خپل مور ملگری که ورسر دا خپل پلار مور او پلار ورسر دوڑا یوزے که او جنت تے ورخولی گئی دا باز صالح زنانو دا برکت با اللہ دا والدین مغفرت نصیب کی مدرسہ امام اعظم ابو حنیفہ الحمدللہ دا بنین او دا بنات دا دوڑو دا قرآن کریم تعلیم گاہ
درسگاه دا او درسگاه دا الکانو ته پکې قرآن ښودلی کېږي او جنکو ته پکې هم قرآن ښودلی کېږي زمونږه د مدرسو مقصد رونو نور څه نه دی مونږ ته خلک وایي وایي ستاسو د مدرسو نه ډاکټران ولې نه جوړېږي ستاسو د مدرسو نه انجینران ولې نه پیدا کېږي ستاسو مدرسو خلک لاړل د دې ګلیکسي په ځای باندې نوي ګلیکسیز دریافت کړل هغه سپوږمۍ ته خطر خو ډېره زړه خبره شوله اوس خو په د کائناتو په مختلفو کهکشاګانو کې ساینسدانان ګرځي او تاسو علما همدغه د اودس او د استنجا او د تیمم په دې دنیا کې پراته یې نو تاسو موږ له څوک ساینسدان پیدا نه کو موږ ورته وایو کمقل سړیا چې د انجینرینګ یونیورسټي دا هغې نه به پیدا کېږي انجینران تا چېرته تر اوسه پورې د انجینرینګ یونیورسټۍ نه دا ګیله کړې ده چې تاسو ما له ښکلی ډاکټر ولې پیدا نه کو میډیکل یونیورسټي او میډیکل کالج دی د هغې نه به نرسان او د هغې نه به ډاکټران پیدا کېږي د هغې فن دغه دی د هغې سبجکټ دغه دی د هغې ډپارټمنټ دغه دی تا چېرته تر اوسه پورې د یو میډیکل کالج نه دا ګیله کړې ده چې تا ما له ساینسدان پیدا نه دا د هغه موضوع نه ده دا د هغه فن نه دی تا یو ساینس کالج نه تر اوسه پورې دا ګیله کړې ده چې تا ما له حافظ قرآن ولې پیدا نه کو تا ما له عالم دین او مفتي ولې پیدا نه کو لکه څرنګه چې زما په معاشره کې د ډاکټر ضرورت شته دی د انجینر ضرورت شته دی زه مسلمان یم زما په معاشره کې د یو عالم او د یو مفتي ضرورت د هغې نه ډېر دی ډاکټر ته د سړي کله کله ضرورت پیښیږي او عالم ته په 24 ګنټو کې په هر لمحه کې ته ضرورتمند یې ځکه د عالم د علم په رڼا کې ته خپل ژوند تېرې د ډاکټر علاج ستا د کال 12 میاشتې او بیا ته میاشتې 4 واړه هفتې او بیا د ورځې 24 اور نه وي او د عالم د علم رڼا تا ته د 24 ګنټو د میاشتې 4 واړه هفتې د کال 12 واړه میاشتې چې کله ته بالغ شوې او تر څو پورې په تا د زنکدن سلګۍ نه دي راغلي ته د یو عالم علمي رهنمایۍ ته محتاجه یې نو آیا زما د معاشرې ضرورت یو عالم دین یو مفتي جوړېدل نه دي نو دا خو منم چې دلته زما سرکار کومې ادارې جوړې کړي دي نو هغه لګیا دي یو کار کوي خو اگر چې نه کافي کېږي زموږ د پاکستان نه د میډیکل زده کړې دپاره او د ډاکټر د جوړېدلو دپاره لوټې لوټې افغانستان ته زموږ سټوډنټان نه ځي کابل کې په میډیکل یونیورسټۍ کې سبق نه وایي په جلال آباد په میډیکل یونیورسټۍ کې سبق نه وایي نن چې کوم خلک زما په مدرسه اعتراض کوي زه ورته وایم ما ته د پاکستان په 25 کروڑ آبادۍ کې یو کس داسې وښیې چې هغه ووایي چې زما په مدرسه کې زما دپاره دا تعلیم کافي نه دی زه به هر ملک ته د دیني علم دپاره ځم الحمدلله زما مدرسې د امت دپاره کافي دي سره د دې نه 1 روپۍ بجټ حکومت نه راکوي ستا میډیکل کالجونه زما د سټوډنټانو دپاره ناکافي شو سره د 40 روپو د بجټ نه زما بچې چې 40 کاله جنګ زده افغانستان ته دا روانیږي زما د وزیر تعلیم زما د وزارت تعلیم او زما د حکومتونو په کارکردګۍ سوالیه نشان نه جوړیږي ولې د کابل او د جلال آباد د میډیکل کالج ته په خیبر پښتونخوا کې نشي جوړولی ولې دغه معیار د تعلیم ته په اسلام آباد کې نشي ورکولی خپله خو دې زما د بچو دپاره ادارې کافي نه دي زما دیني مدرسې الحمدلله د پاکستاني بچو دپاره کافي دي څوک پکې ناظره ویل غواړي 1 کور او 2 کور او 10 کور او 20 کور نه زه په دعوې سره دا خبره کوم تاسو ټول ما ته مخامخ ناست یئ او د میډیا په ذریعه باندې ټول اهلیان وطن زما دا خبرې به واوري 25
30 کروڑ آبادی د پاکستان کې داسې کور بنې چې دا غي بچی ته موږ د قران ناظره نه خودلی الحمدلله کو خپل دې کو پر دې کو حمید او کو مخالف دې کو زما خو یو کو زما بد وي خو کور ته ورله قران خانه بچي په گفت کې ورکړې دې الحمدلله دې ته نه دې کتلې پلار دې غریب دې ته حافظ نشي جوړېدلې ته عالم نشي جوړېدلې اے د پاکستان د تعلیمي ادارو ذمہ دارو د وزارت تعلیم او د حکومت او د اسټابلیشمنت د هغې مقتدره او خلکو په پاکستان کې چې څوک ډاکټر جوړیږي یا به ورله دی د چا نه قرض راخلي یا به دی په غټ منصب باندې وي لویه تنخوا به وي یا به ورله ځای خرڅوي یا به ورله هغې سړي زوی هغه چې کوم دی نو ډاکټر جوړېدلی شي داسې چېرته کېدلی شي چې د یو سړي پلار هغه بار په بازار کې د سبزۍ ریړۍ لګوي او زوی به سپیشلیست ډاکټر شي دا به د دې غریب خوب پاتې شي دا ارمان به چېرته پوره نه شي الحمدلله زه چې د امت د بچي نه عالم جوړوم نه به ورله ځمکه خرڅوي نه به ورله پټې ګاڼه کوي نه به ورله د چا نه قرضه راخلي نه به ورله رور بهر مسافرۍ ته لېږي زه وایم د تن په جامو کې راولېږه او اته کاله پسې رانه عالم دین غواړه لس کاله بعد رانه مفتي غواړه الحمدلله د غریبانانو بچو ته زما په مدرسو کې تعلیم ورکولی کېږي هغه خلک په مونږ اعتراض کوي چا چې د امت بچي په دریو طبقو کې تقسیم کړي دي یو د غریب بچی دی سحر د ملیشي جامې واغوندي سرکاري سکول ته لاړ شي یو د میډل کلاس والا بچی دی هغه بیا د کلي پرایویټ او پبلک سکول ته لاړ شي او یو ورپسې بیا د دنه ایلیټ کلاس والا چېرته د ډي سي صاحب او د ډي پي او صاحب او د میجر صاحب او د کرنل صاحب د لوی بزنسمین او انډسټریالیسټ د هغه زوی دی نو هغه به چېرته ځي هغه به چېرته پتې مرګر کې یا په منګور کې یا په ابتبار پېښور کې یو ایلیټ کلاس والا بیکن هاوس ته بځي هلته به تعلیم حاصلوي دی د پاکستان طبقاتي نظام تعلیم زما د دې قوم بچي په دریو طبقاتو کې تقسیم کړي دي کو نه دي تقسیم کړي تاسو نه تپوس کوم او دغه دریو واړه ماشومان چې کله غرمه واپس کور ته راشي او ډوډۍ وخوري او کپړې بدل کړي او مور یې ورته وایي شابه قرآن پاک د ځان سره واخله او جومات ته لاړ شه د دې دریو واړو طبقاتو دا بچي راشي او په یو جومات کې زما په یو مدرسه کې یو شان قاری صاحب ته په یو شان صف کې کینی او یو شان قرآن ورته ادا کوي دې ظالم معاشرې چې زما ماشوم په ماشوموالي باندې د غریب او د مالدار په طبقو کې تقسیم کړو علماو ته دعا کوي په یو صف کې درته کېنول علماو ته دعا کوي یکسان نصاب تعلیم یې ورکو یکسان نظام تعلیم یې ورکو دا نه چې زما په مدرسه کې به د یوې ادارې د سند کټګوري جدا وي او د بلې ادارې د سند کټګوري به جدا وي چې دا حقانیه او د بنوري ټاون د وفاق المدارس د سند کوم حیثیت دی ستاسو په دې غریب کلي کې د دې مدرسې د سند هم هغه حیثیت دی دا زما د مدرسې کمالات دي ته ماته وایې تا ماله د مدرسې نه ډاکټر ولې پیدا نه کو ما مدرسه د دې دپاره نه ده قایمه کړې زړګیا چې زه دلته خلکو ته ډاکټري ښیم ما مدرسه دې دپاره قایمه کړې ده چې ستا بچي ته په سکول کې په صحیح طریقې سره ناظره نه ښودل کېږي زه به په تجوید سره ورته د قرآن ناظره وښایم ووایه ماته کو زه په دغې خپله خبره کې ناکامه یم بیا در سره خبره منم ما مدرسه دې دپاره قایمه کړې ده چې زه به په خپله مدرسه کې ستا د بچي نه حافظ قرآن جوړوم دا د امت ضرورت دی چې د امت مسلې شړې پاتې نشي رمضانونه خاموش پاتې نشي په هر رمضان کې په تراوو کې د قرآن کریم گونج خیجي ما ته وښیې په دې پوره دیر کې کو کوز دیر دی او کو بر دیر دی کو لویر دی او کو اپر دی یو جامع مسجد دی ما ته څوک داسې وښیي چې په رمضان کې هغوی ته د قرآن سناولو دپاره د حافظ قرآن ضرورت راغلی دی او هغوی ته حافظ قرآن نه دی په لاس میلاو زمون خو جماعتونه کم دي او حافظان مو په سیوا شو الحمدلله په محله کې یو مسجد وي په درې پکې
حافظان جوړ شوي وي یو حافظ صاحب په مسجد کې ختم وکړي او بل په اجره کې وکړي او هغه بل په کور کې خپل رونه او خپل والدین په ځان پسې ودرئ او هغې دپاره ختم وکړي ای تاسو ماته وښایئ تاسو د لوی لویو علاجونو دپاره بهر دنیا ته رجوع کوئ په پاکستان کې د شرعي مسلې معلومولو دپاره چا بهر دنیا ته رجوع کړې ده نن بهر دنیا راځي زما د پاکستاني مدرسې نه دین زده کوي زما مفتي تقي عثماني صاحب په ټوله اسلامي نړۍ کې د 50 اسلامي ملکونو د اسلامیک بینک د ټولو نه لوی